Problem 19. Problem 18 work చేసాం. Problem 19. Problem 19. X1 is to be a random sample from n of 0, theta. The distribution y1, y2, y3, y4. Random sample from n of theta 2, sigma square. కరెక్షన్ ఉందనుకుంటా ప్రాబ్లంలో. ప్రాబ్లంలో కరెక్షన్ ఉందండి, కరెక్షన్ చేసుకోవాలి అందరూ. Let x1, x2, xn, x1, x2, x3, x4, x4 దాకా ఉండాలి. ఇక్కడ x1, x2నే మీకు ఇచ్చారు. Let x1, x2, x3, x4 be a random sample from n of theta 1, 0, sigma square. చెప్పబడింది n of theta 1, sigma square. Distribution y1, y2, y3, y4 be a random sample from n of theta 2, sigma square distribution. Theta 1, theta 2 belongs to minus infinity, plus infinity. Sigma greater than 0. Furthermore, suppose that the two random samples are independent. But testing the null hypothesis, ఏంటి గీతగా మళ్ళా జాయిన్ అవ్వు లింక్ మీద. అందరికీ వచ్చింది కదా మరి, మళ్ళీ ట్రై జాయిన్ అవ్వు. స్టూడెంట్స్ 1 minute వెయిట్ చేయండి, డిస్టర్బెన్స్గా ఉంది, చూస్తా ఒకసారి.
ప్రాబ్లం 19లో కరెక్షన్స్ ఉన్నాయి, అవి నేను కరెక్షన్ చేసుకోండి. xi ఫాలోస్ n of theta 1 comma sigma square I is equal to 1 2 3 4 and yi follows n of theta 2 comma sigma square I is equal to 1 2 3 4 theta 1 theta 2 belongs to minus infinity comma plus infinity and sigma greater than 0 h naught theta 1 is equal to theta 2 h1 theta 1 greater than theta naught theta 1 greater than theta 2 suppose a test psi rejects h naught if and only if summation xi I is equal to 1 to 4 greater than summation j is equal to 1 to 4 yj the power of the test psi at theta 1 is equal to 1 plus root 2 theta 2 is equal to 1 and sigma square equal to 4 is dash 2017 లో ఇచ్చిన ప్రాబ్లం అండి. 2017 ఈ ప్రాక్టీస్ దాంట్లో కూడా ఉంది. ఇప్పుడు 4 ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్, బట్ ప్రాబ్లమ్ చూడటానికి ఇంత డిఫరెంట్గా ఇచ్చాడు కానీ ప్రాపర్టీస్ బేస్ చేసుకుని మనం డైరెక్ట్గా చేసుకోవచ్చు. మనకు ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ ప్రకారంగా ప్రాపర్టీస్ బేస్ చేసుకుని చేయాలి ప్రాబ్లమ్ని. xi follows n of theta 1 comma sigma square yi follows n of theta 2 comma sigma square
I is equal to 1, 2, 3, 4 summation xi I is equal to 1 to 4 follows normal distribution 4 theta 1 comma 4 sigma square. Sum of normal variates is also a normal variate అని తెలుసు మీకు. ఇవన్నీ కూడా మీకు ఐఐడిస్ కేస్ అండి. theta 1 sigma square అనేది ఇక్కడ యూనిఫామ్ అంటే I is equal to 1, I is equal to 2, I is equal to 3, I is equal to 4, theta 1 మెయిన్ వాల్యూ, వేరియన్స్ వాల్యూ సిగ్మా స్క్వేర్. అలాగే సమ్మేషన్ j is equal to 1 to 4 yj follows n of 4 theta 2 comma 4 sigma square. This is u1 అండి, this is v. u minus v also follows normal distribution 4 theta 1 minus 4 theta 2 4 square 4 sigma square 4 sigma square. u minus v follows n of 4 into theta 1 minus theta 2 8 sigma square. 8 sigma square. From this one z అనేది మనం డిఫైన్ చేయాలి. నార్మల్ వేరియట్ ఇది కూడా. డిఫరెన్స్ కూడా మనకు నార్మల్ వేరియట్స్ అవుతాయి. డిఫరెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు మీరు డెఫినెట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే μ1 మైనస్ μ2 సిగ్మా 1 స్క్వేర్ ప్లస్ సిగ్మా 2 స్క్వేర్ ఐఐడిస్ కేస్ కాబట్టి. సో 4 theta 1 minus 4 theta 2 4 sigma square plus 4 sigma square 4 into theta 1 minus theta 2 8 sigma square. z define చేయాలి. z minus here u minus v is equal to some variable. Here is some k అనుకుందాం, that is equal to k. K follows normal distribution 4 theta 1 minus theta 2 comma 8 sigma square. Z equal to k minus expectation of k by root of variance of k. This follows n of 0 comma 1. Z equal to k minus 4 into theta 1 minus theta 2 by square root of 8 sigma square. Is follows n of 0 comma 1. వాడు ఇచ్చిన కండిషన్స్ ఉన్నాయి. టెస్ట్ ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు, w అనేది అంటారు దాన్ని. సమ్మేషన్ xi I is equal to 1 to 4 greater than summation yj j is equal to 1 to 4. దీని మనం సమ్మేషన్ I is equal to 1 to 4 xi minus summation yj j is equal to 1 to 4 greater than 0 అని రాద్దాం. It implies, so this is u minus v is greater than 0. w u minus v is called k అన్నాం, k greater than 0. ఇప్పుడు probability alpha is equal to probability of x belongs to w under h naught. h naught వాల్యూ ఇక్కడ మీకు డిఫైన్ చేశారు. h naught అనేది theta is 1 is equal to theta 2 అని చెప్పారు. h naught వాల్యూ ఆ విధంగా ఇచ్చారు మనకు. theta 1 theta 2 కూడా మనం డిఫైన్ చేశారు. సిగ్మా స్క్వేర్ కూడా ఇచ్చారు. ఇవన్నీ 1 by 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. theta 1 is equal to 1 plus root 2 అన్నారు. theta 2 is equal to 1 అన్నారు. సిగ్మా స్క్వేర్ 4 అన్నారు. ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్లో మనం కనుక్కోవాల్సింది పవర్ ఆఫ్ ది టెస్ట్ కనుక్కోవాలి. పవర్ ఆఫ్ ది టెస్ట్ కనుక్కోవాలి. మనకు పవర్ ఆఫ్ ది టెస్ట్ ఫార్ములా 1 మైనస్ బీటా, డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోదాం. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x బిలాంగ్స్ టు w అండర్ h1. h1 అన్నప్పుడు theta 1 is greater than theta 2 అన్నారు. theta 1 is greater than theta 2 h1.
Now probability of ఇక్కడ u minus v అంటే k అనుకున్నాం, k greater than 0, k greater than 0 under h1, that is 1 minus beta. Probability of z లో మార్చుకోవాలి, 0 minus mean value 4 into theta 1 minus theta 2 dividing by square root of 8 sigma square. అంటే దీన్ని మనం 2 root 2 sigma అని రాయొచ్చు. 2 root 2 sigma. root 2 sigma. Probability of z greater than minus 4, theta 1 value 1 plus root 2, theta 2 value minus 1 dividing by 2 root 2 sigma value 2 అవుతుంది, sigma value 2. Probability of z greater than minus 4 is cancel, root 2 by 4 root 2. Probability of z greater than minus 1. Z is standard normal variate. 1 minus beta. 1 minus probability of z less than or equal to minus 1. Phi of minus 1. Phi of 1. 0.8413. ఒకసారి మొత్తం ప్రాబ్లం ఒకసారి చూడండి. ఎలాబొరేట్గా నేను చేశాను. ఎగ్జామినేషన్లో డైరెక్ట్గా మీకు డిఫరెన్స్ ఆఫ్ నార్మల్ వేరియేట్స్ తీసుకోవచ్చు బేస్డ్ ఆన్ ది క్రిటికల్ రీజియన్. Problem 19. So 2017 లో ఇచ్చిన మోడల్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వన్. ఇది గమనించండి ముందు. దిస్ ఈజ్ ద క్రిటికల్ రీజియన్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ గివన్. సో డిఫరెన్స్ ఇది నార్మల్ వేరియేట్, డిఫరెన్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. డిఫరెన్స్ ఆఫ్ నార్మల్ వేరియేట్స్ ఆల్సో నార్మల్ వేరియేట్. కాబట్టి నార్మల్ వేరియేట్ గ్రేటర్ దాన్ 0. నార్మల్ వేరియేట్ గ్రేటర్ దాన్ 0 కాబట్టి ఈ వాల్యూస్ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నట్లయితే డైరెక్ట్గా అక్కడి నుంచి మీరు ఈ స్టెప్కి రాసేయచ్చు. డైరెక్ట్గా 1 మైనస్ బీటాకి వెళ్ళచ్చు. సో ఆ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ నార్మల్ వేరియేట్స్, ఆ నార్మల్ వేరియేట్ కే అనుకుందాం. ఆ కే నార్మల్ వేరియేట్ ఫాలో అవుతుంది. డైరెక్ట్గా మీరు కే ఫాలోస్ ఇది మీరు డైరెక్ట్గా రాయొచ్చు. అక్కడ θ1 θ2 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. చేస్తే మీకు మీన్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. సిగ్మా స్క్వేర్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో నౌ కే ఫాలోస్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. θ1 వాల్యూ 1 plus root 2 minus 1 అంటే root 2. 4 root 2. 8 into sigma square 4. K follows n of 4 root 2 32. ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకొని మరి ఈజీగా కూడా చెప్పచ్చు. లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు -1, 1 minus PD of -1, phi of 1, that is 0.84. 0.8413 is the answer. Fourth option correct.
20th problem. Problem 20. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే రైట్ చేయండి. Problem 20. Let x be a random variable having the probability density function f belongs to f naught f1 where f of x uniform distribution, f of x అది కూడా యూనిఫామ్, రెండు యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్సే. సో పవర్ ఆఫ్ ది టెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.05. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనకు ఎక్కువగా ఇప్పుడు రీసెంట్ పేపర్స్లో అడుగుతున్నారండి. సో 20th మీకు అంటే H1 H0 అండి. సో x follows uniform distribution, x1 follows uniform 0,1, x2 follows uniform 0,2. This is based on under H0 ఇది. Under H0, under H1 ఇది H0 కేసు, ఇది H1 కేసు. ఇలా రాస్తారు. జనరల్ స్ట్రక్చర్ ఇది. మీకు ఆల్ఫా ఈజ్ గివన్ 0.05, ఫైండ్ 1 minus బీటా. రిపీట్ క్వశ్చన్ అండి, మోడల్, రిపీట్ మోడల్. ఎలా చేయాలి మనం? హౌ సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లం? మీకు ఇక్కడ పవర్ ఆఫ్ ది టెస్ట్ అన్నప్పుడు యాక్చువల్గా క్రిటికల్ రీజన్ అనేది కావాలి. క్రిటికల్ రీజన్ బేస్ చేసుకొని మనం చెప్పాలి. ఆ క్రిటికల్ రీజన్ బేస్ చేసుకొని మనకు ఇక్కడ టెస్ట్ ఫంక్షన్ ఒక సింగిల్ అబ్జర్వేషన్ కాన్సెప్ట్ ఇదంతా కూడా. దట్ ఎక్స్ బి ఏ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ హ్యావింగ్ పీడిఎఫ్స్ అన్నాడు. కాబట్టి ఇక్కడ క్రిటికల్ రీజన్ ఈ విధంగా మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. f1x dividing by f0x is greater than k, implies that is 1/2. Here is PDF of here is 1. This is 1/2. 0 less than or equal to x less than or equal to 1. నెక్స్ట్ ఇన్ఫినిటీ, అదర్వైజ్ కాన్సెప్ట్లో ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. ఇప్పుడు 1 less than or equal to 2 less than or x less than or equal to 2 బేస్డ్ ఆన్ న్యూమరేటర్స్. ఇక్కడ మీకు ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే ఫంక్షన్ రాసుకోవాలి. L1/L0 greater than k అనే కాన్సెప్ట్. L1/L0 greater than k. టెస్ట్ ఫంక్షన్ కాన్సెప్ట్ ఇది. టెస్ట్ ఫంక్షన్ కాన్సెప్ట్. ఇంకా ఒకటి మనకు ఇదొక కాన్సెప్ట్ అండి. ఎగ్జామినేషన్లో ఇది కొంచెం ఇబ్బందిగా టైం తీసుకుంటుంది. అది కాకుండా ఆల్ఫా బేస్ చేసుకొని ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళిపోతాం. ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.05. Probability of x belongs to W under H0 is equal to alpha. X belongs to W under alpha. మురళి ఏదైనా డౌట్ ఉందా? మురళి 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 డౌట్ ఉందేనా? సార్ లేదు సార్, ఇప్పుడే జాయిన్ అయింది సార్. ఇప్పుడు ఓకే ఓకే సార్.
ఇది కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అండి. మనకు హాఫ్ అనేది కాన్స్టెంట్ వాల్యూ కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ సి కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అండర్ హెచ్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా వాల్యూ 0.05 ఇంటగ్రల్ C2 హెచ్ నాట్ అన్నప్పుడు మనకు ఫంక్షన్ డిఫైన్డ్ f0 ఆఫ్ ఎక్స్ అని డిఫైన్ చేశారు. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1, 0 less than or equal to x less than or equal to 1. Now here is C2 1, f of x dx is equal to 0.05. Integral C2 1 dx equal to 0.05 implies 1 minus c is equal to 0.05, c is equal to 0.95. మనకు గ్రేటర్ దాన్ కే అన్నా గ్రేటర్ దాన్ సి అన్నా కాన్స్టెంట్ ఏదైనా రాసుకోవచ్చు, కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. మీకు వచ్చిన లైక్లీహుడ్ ఫంక్షన్ ద్వారా తీసుకుంటే క్రిటికల్ రీజన్ అనేది ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ కాన్స్టెంట్, దాని వాల్యూ హాఫ్ వచ్చింది కదా, కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. అందుకని ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ కే ఆర్ సి ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఇప్పుడు క్రిటికల్ రీజన్ ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 0.95. Now we have to find the power of the test. 1 minus beta probability of x belongs to W under H1. X greater than 0.95. H1 అనేది PDF. F1x is equal to 1/2 అన్నారు. 1 less than 0 less than or equal to x less than or equal to 2. Integral 0.95. 0.95 to 2 f of x dx equal to 0.95 to 2 1/2 dx. 0.5 is taken outside. 2 minus 0.95. 0.95 to 1.05. So by simplification 1.05 by 2 0.525, that is 1 minus beta. Option B is correct. కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్స్ అంటే లైక్లీహుడ్ ఫంక్షన్లో అక్కడ శాంపుల్ అబ్జర్వేషన్ లేదండి. దీనికి టెస్ట్ ఫంక్షన్ అనే కాన్సెప్ట్ మనం డిఫైన్ చేసుకోవాలి. ఆ టెస్ట్ ఫంక్షన్ అనేది మనకు ఇది హాఫ్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ కాబట్టి నాన్ డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ అవుతుంది. ఇదంతా లాంబ్డా ఆఫ్ ఎక్స్ అనుకుంటే ఇది నాన్ డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్. నాన్ డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ అన్నప్పుడు అది ఎక్కడ తగ్గదు, పెరుగుతూనే ఉంటుంది మీకు, కాన్స్టెంట్ కాబట్టి. ఇది 20th ప్రాబ్లం. 21st ప్రాబ్లం ఇది మీరు చెబిషెవ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అనే కాన్సెప్ట్లో చేయాలండి. అది ఇంకా మనం ఇప్పుడు ఇవాళ డిస్కస్ చేద్దాం. ప్రాబిలిటీ దట్ ద శాంపుల్ మీన్ లైస్ విత్ ఇన్ 2 units ఫ్రమ్ ద పాపులేషన్ మీన్ ఈజ్ 0.96. సపోజ్ ద పాపులేషన్ వేరియన్స్ 16. వాట్ కెన్ యూ సే అబౌట్ ద శాంపుల్ సైజ్ అన్నాడు. ఇది చెబిషెవ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ద్వారా చేయాలి. అది నేను ఇప్పుడు చెబిషెవ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత మీకు చెప్తాను. ఎంసీక్యూలో ఉన్న అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం. సో ప్రతి ప్రాబ్లం మనం డిస్కస్ చేస్తూ వచ్చామండి. అన్ని మోడల్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ ఒకసారి మీరు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లం మళ్ళీ మీరు ఒకసారి కంప్లీట్ చేయండి, ఎక్కడ మిస్ అయ్యే ఛాన్సే లేదు. నెక్స్ట్ మనకు ఎంఎస్క్యూస్ అండి. ఎంఎస్క్యూ 2 marks, 2 marks క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం 1. ఇప్పుడు ఎక్సైజ్ ఫాలోస్
ఇంతకుముందు చెప్పిన మోడలే కొంచెం మార్చారు. ఎక్సైజ్ ఫాలోస్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ theta, 1, I is equal to 1, 2, 3, 4. Theta belongs to minus infinity to plus infinity. Mean value కాబట్టి mean lie between minus infinity plus infinity. H naught theta is equal to 1 versus H1 theta less than 1 at alpha is equal to 0.05. ఇక్కడ అబ్సర్వ్డ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ సమ్మేషన్ xi MSQ అంటే మోర్ దాన్ 1 అండి. కొంచెం డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమే, బట్ మోడల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ అబ్సర్వ్డ్ వాల్యూ ఆఫ్ వాట్ observed value of what observed values of summation xi I is equal to 1 to 4. The uniformly most powerful test would reject H naught is dash అని అడుగుతున్నారు. వీటిలో 4 ఆప్షన్స్ లో ఏవి సాటిస్ఫై కావు. వాట్ అబ్జర్వ్డ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ సమ్మేషన్ xi the uniformly most powerful test would reject H naught అనేది కావాలి. రిజెక్ట్ అయ్యే వాల్యూస్ ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది కావాలి. సో వెరీ లాజికల్ క్వశ్చన్ అండి, ఇది ఇంపార్టెంట్ లాజికల్ క్వశ్చనే. మనం పెద్దగా దీని మీద వర్క్ చేయాల్సిన అవసరమే ఉండదు. కొంత మినిమం వర్క్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి. సమ్ ఆఫ్ నార్మల్ వేరియట్స్ ఆల్సో ఏ నార్మల్ వేరియట్స్ అని మీకు తెలుసు. ఆ కండిషన్ బేస్ చేసుకొని 2018లో మనకు ఇచ్చిన న్యూమరికల్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్ అది. 2 marks 1 mark క్వశ్చన్ కాదు, MSQ ఉంది. MSQలో అంటే 2 marks క్వశ్చన్ 2018 పేపర్లో ఉంది. నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాన్సెప్ట్లో ఆల్రెడీ మీకు వీ హ్యావ్ ఇక్కడ theta is equal to 1, theta less than 1 అండి. ఈ కండిషన్స్ బేస్ చేసుకుంటే theta is equal to 1, theta less than 1 అన్నాడు. అంటే ఇక్కడ మీకు theta naught ఇది H naught theta is equal to 1, ఇది theta naught అనండి. వర్సెస్ H1 theta less than 1, theta less than 1 అంటే theta 1 అని అర్థం. ఒకటి కంటే తక్కువ అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు, therefore theta naught is greater than theta 1, theta naught is greater than theta 1. theta 1 వాల్యూ theta naught కన్నా తక్కువ ఉంది అంటే లెస్ దాన్ 1 అన్నాడు కదా. ఈ కండిషన్స్లో మనం ఆల్రెడీ రిజెక్ట్ H naught క్రిటికల్ రీజన్ డిఫైన్ చేసాం. x bar minus theta naught by ఫార్ములా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, సిగ్మా బై రూట్ n జనరల్ లెస్ దాన్ మైనస్ జెడ్ ఆల్ఫా అని చెప్పాం. ఒకసారి మనకు రిమార్క్స్ చూసుకుంటే తెలుస్తుంది. మనకు నార్మాలిటీ కాన్సెప్ట్లో జెడ్ లెస్ దాన్ జెడ్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ ఆల్ఫా. జెడ్ ఆల్ఫా పాజిటివ్ అయినప్పుడు మనకు నెగిటివ్ అయినప్పుడు 2 రకాలుగా ఉంటాయి. క్రిటికల్ రీజియన్ కాన్సెప్ట్ తీసుకుందాం. ఇది నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. దిస్ ఈజ్ ద z ఈక్వల్ టు 0. నౌ హియర్ ఈజ్ z ఈజ్ z ఆల్ఫా, ఇది గ్రేటర్ దాన్ వాల్యూ, ఇది ఆల్ఫా అనుకోండి. ఈ పార్ట్ అంతా మనకు 1 మైనస్ ఆల్ఫా అవుతుంది. మొత్తం షేడెడ్ రీజియన్ అంతా కూడా 1 మైనస్ ఆల్ఫా. ఇది రిజెక్షన్ రీజియన్, ఇది యాక్సెప్టెన్స్ రీజియన్. ఆ నోటేషన్ ఈ విధంగా రాయొచ్చు మనం. మనకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారంగా థీటా వాల్యూ, థీటా నాట్ వాల్యూ 1 అనుకున్నాం. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 శాంపిల్స్.
సిగ్మా వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, పాపులేషన్ వేరియన్స్ 1 అని ఇచ్చారు. సిగ్మా స్క్వేర్ 1 అయితే సిగ్మా వాల్యూ 1. ఇక్కడ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.05, ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.05 అని కూడా డిఫైన్ చేశారు. ఇవన్నీ నేను డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. మరి ఈ ఆల్ఫా దగ్గర జెడ్ వాల్యూ, జెడ్ 0.05, వన్ టైల్ కాన్సెప్ట్లో 1.645, టూ టైల్ అయితేనేమో 1.96, వన్ టైల్ అయితేనేమో 1.645. ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఒక కేసే కాబట్టి, సో తీటా నాట్ గ్రేటర్ దాన్ తీటా 1 కాబట్టి దాంట్లో వన్ టైల్ టెస్ట్ 1.645. Reject H0. Reject H0 if x bar minus formula మనకు theta naught value 1 by sigma value 1 by samples 4 samples root 4 is equal to, this is equal to x bar minus 1 into root 4 under 2 under 2. This value less than minus z alpha. Z alpha value 1.645. 1.645. 2 into summation xi by 4 minus 1 less than minus 1.645. Now cross multiplication, summation xi by 4 minus 1 less than minus 1.645 by 2. Summation xi by 4 less than 1 minus, so this value divide cheste meeku 0.82 approximately 82. Summation xi by 4 less than 0.18. Summation xi is equal to observed sample, xi equal to I is equal to 1 to 4. Summation xi less than cross multiplication 0.18 into 4, 0.72. The reject H0 if summation xi less than 0.72. 0.72 కన్నా తక్కువ ఉన్నవన్నీ కూడా రిజెక్ట్ అయిపోతాయి. మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో -1, 0, 0.5 అవన్నీ కూడా సాటిస్ఫై అవుతాయి. సమ్మేషన్ xi అంటే -1, 0, -1, 0, ఇంకొకటి 0.5 less than 0.72, but 0.8 is greater than 0.72. Therefore, option A, option B, option C are correct. 3 options correct. నార్మల్ కాన్సెప్ట్స్ బేస్ చేసుకొని ఇవన్నీ కూడా మనకు తీసుకున్నామండి. అంటే మనకు అబ్జర్వ్డ్ వాల్యూస్ రిజెక్ట్ అవ్వాలి, ఇక్కడ వాడు ఇచ్చిన ఆల్ఫా బేస్ చేసుకొని ప్రాబ్లం చేయడం ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. మనకు ఆల్ఫా వాల్యూ తీసుకొని దాంట్లో ఏది రిజెక్ట్ అవుతుంది, ఏది యాక్సెప్ట్ అవుతుంది, ఇవన్నీ మనం చూసుకోవాలి. Any doubts? ఈ ప్రాబ్లంలో డౌట్ ఉంటే అడగండి.
ఓకే, మీరు తర్వాత అయినా నోట్స్ రాసేటప్పుడైనా మీకు క్లారిటీ అనేది వస్తుందండి, క్లారిటీ మిస్ అవ్వదు. ఇవన్నీ ఏంటంటే కండిషన్స్ మనం నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాన్సెప్ట్లో గ్రేటర్ దాను లెస్ దాను కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఆ కండిషన్స్ బేస్ చేసుకొని మనం ప్రాబ్లం చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు నెగిటివ్ వాల్యూ ఎందుకు వచ్చిందంటే మీకు తెలుసు ఇన్ఈక్వాలిటీస్లో ప్రాబిలిటీస్లో మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ అనేది మీకు తెలుస్తుంది, దాన్ని బట్టి మనం రాస్తాం. ఇక్కడ కండిషన్స్ అంటే θ0 గ్రేటర్ దాన్ θ1 అయినప్పుడు డెఫినెట్గా అది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది. ఆ వాల్యూస్ని బట్టి θ0 వాల్యూ 1 కన్నా తక్కువ అంటే 1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ 1, 1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ 1. 1 అనేది ఇప్పుడు కూడా లెస్ దాన్ 1 కన్నా అది వాల్యూ కాబట్టి ఈ కండిషన్స్ బేస్ చేసుకుంటే ఇది వస్తుంది. ఒకవేళ θ1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ θ0 అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ప్లస్ వస్తుంది. ఒకసారి మీరు ఆ నార్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఒకసారి మీరు గమనిస్తే మీకు డెఫినెట్గా ఈ ఫార్ములా డైరెక్ట్గా రాసుకోవడం అనేది తెలుస్తుంది. ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఈ ప్రాబ్లంకి ఇది లేకుండా మీరు ఏమీ చేయలేరండి. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఇది హైలైట్ చేసుకోవాలి. డయాగ్రామెటికల్గా కూడా మనం చూసుకోవచ్చు. అలాగే మనకు ఈ తీసుకున్న కండిషన్స్ బేస్ చేసుకుని డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మీకు రిజెక్ట్ H0 సమ్మేషన్ xi లెస్ దాన్ 0.72. మన శాంపుల్ అబ్జర్వేషన్స్ అంటే సమ్ ఆఫ్ ది శాంపుల్ అబ్జర్వేషన్స్ 0.72 కన్నా తక్కువ ఉంటే రిజెక్ట్ H0 అవుతుంది, ఎక్కువ ఉంటేనేమో 0.8. మనకు ర్యాండమైజ్డ్ టెస్ట్, నాన్ ర్యాండమైజ్డ్ టెస్ట్లు అనే కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. ఈ ర్యాండమైజ్డ్ టెస్ట్లో మనం ఇలాంటి కండిషన్స్ మనం వాడుకొని చేస్తాం. 3 అబ్జర్వేషన్స్ లెస్ దాన్ 0.72, 1 ఈజ్ ఓన్లీ గ్రేటర్ దాన్ 0.8. కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ, బి, సి కరెక్ట్ అవుతాయి. ప్రాబ్లం 2 అది హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీ పేపర్లో ఇచ్చిందండి. Problem 2, theoretical base question adi. In a hypothesis testing H0, the null hypothesis against the alternative hypothesis 1 regarding the parameter mu. 2018 HCU problem idi. H0 null hypothesis, H1 alternative hypothesis. Alternative hypothesis. Parameter mu. మనం ఏం చెప్పచ్చు? ఫస్ట్ ఆప్షన్ టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ అండ్ ద క్రైటీరియా ఆర్ డిటర్మైన్డ్ బై బోత్ H0 and H1. టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ద క్రైటీరియన్ ఆర్ డిటర్మైన్డ్ బోత్ H0 and H1. ఆప్షన్ 1. మనకు టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ కానీ మనకు క్రైటీరియా కానీ డెఫినెట్గా మనం బేస్డ్ ఆన్ H0 H1 లేకుండా చెప్పలేమండి. అంటే L1/L0 గ్రేటర్ దాన్ K కదా NP లెమ్మా కాన్సెప్ట్లో. టెస్ట్ ఫంక్షన్లో కూడా అదే వస్తుంది. టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ అంటే స్టాటిస్టిక్ అంటే ఎక్కువ మెయిన్ X బార్ అండి. టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ క్రైటీరియా అంటే ఫంక్షన్ క్రైటీరియన్ అంటారు, ఆర్ డిటర్మైన్డ్ బై
both H0 and H1. కాబట్టి option 1 is correct. Second option, mu is the mean of normal population, normal variable, normal random variable. The problem H0 mu is equal to 0 is a simple hypothesis. H1 mu greater than 0 is a composite hypothesis. Yes. ఇక్కడ మీకు చాలా డైరెక్ట్ గానే మీకు ఇచ్చారు. X follows normal distribution mu comma sigma square under H0 mu is equal to 0 specified completely. Is a simple hypothesis అంటాడు. Is a simple hypothesis. Simple hypothesis. H1 mu greater than 0 is a composite hypothesis. Composite hypothesis. So mu is the mean of the normal variable అన్నాడు. H0 is equal to mu is equal to 0 అంతవరకు బాగానే ఉంది. బట్ సిగ్మా స్క్వేర్ గురించి చెప్పలేదు దీంట్లో. అంటే హైపోథసిస్ స్పెసిఫై ద పారామీటర్ కంప్లీట్లీ. It is called simple hypothesis. But here H1 is composite, but H0 is a simple. H0 కూడా కాంపోజిట్ అవుతుంది ఎందుకంటే సిగ్మా స్క్వేర్ గురించి చెప్పలేదు. ఇక్కడ ఎట్లాగో మ్యూ గ్రేటర్ దాన్ 0 అన్నాడు. సిగ్మా స్క్వేర్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. సిగ్మా స్క్వేర్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అది తెలియదు మనకు. సిగ్మా స్క్వేర్ గురించి అది చెప్పలేదు దీంట్లో, ఎక్కడ మనం మెన్షన్ చేయలేదు. కాబట్టి ఆప్షన్ 2 కరెక్ట్ కాదు. కాబట్టి H0 ఆల్సో ఏ కాంపోజిట్ హైపోథసిస్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ సిగ్మా స్క్వేర్ ఈజ్ అన్నోన్. ఇక్కడ డిఫైన్ చేయలేదు. థర్డ్ వన్, బేస్డ్ ఆన్ ది సేమ్ డేటా H0 may be accepted against the some other alternate hypothesis H2 at the same level of significance. Based on the same data. Third one, based on same data అంటే సేమ్ శాంపుల్ సైజ్ ఒకటే. H0 may be accepted against some other alternative hypothesis. Some other alternative hypothesis H2 at same level of significance. యాక్చువల్గా మనకు H0 అనేది mu is equal to from mu naught. H1 అనేది mu is greater than mu naught. H2 అనేది mu less than mu naught. లేదంటే సమ్ సిచ్యువేషన్స్ ఇంకా డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు. ఇలా the specified value is greater than 0 or less than 0. H1 is alternative hypothesis, H2 another alternative hypothesis. But based on this one, ఈ రెండు బేస్ చేసుకుంటే H0 is accepted అన్నాడు. H0 is accepted అన్నాడు. అంటే H0 ఎప్పుడు యాక్సెప్ట్ అవుతుంది? స్పెసిఫైడ్ వాల్యూకి ఈక్వల్ అయినప్పుడు యాక్సెప్ట్ అవుతుంది. మరి ఒకవేళ ఈ రెండు తీసుకున్నా కూడా ఏమవుతుంది? అప్పుడు కూడా యాక్సెప్టెడే. కాబట్టి సో మీరు ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథసిస్ మార్చినా కూడా ఇక్కడ స్పెసిఫైడ్ వాల్యూ అంటే సింపుల్ హైపోథసిస్ కాన్సెప్ట్ సిగ్మా స్క్వేర్ వాల్యూ ఇక్కడ ఇస్తాడు. దాన్ని బేస్ చేసుకుని టెస్ట్ చేస్తాం. రైట్ టైల్ టెస్ట్ కావచ్చు, లెఫ్ట్ టైల్ టెస్ట్ కావచ్చు, ఇంకొక ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథసిస్ కావచ్చు. ఇక్కడ మీకు స్పెసిఫైడ్ వాల్యూ అండి. ఇది యాక్సెప్ట్ అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు ఒక సేమ్ డేటా తీసుకున్నప్పుడు H0 ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్ అగైనెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ అనదర్ ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథసిస్. అంటే H1 బేస్ చేసుకుని యాక్సెప్ట్ చేశారు కాబట్టి H2 బేస్ చేసుకుని కూడా దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాల్సింది. అది కూడా యాక్సెప్ట్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే యాక్సెప్ట్ అన్నారో యాక్చువల్గా యాక్సెప్ట్ అనే వర్డ్ ఉండదండి. మే నాట్ బి రిజెక్టెడ్, తిరస్కరించలేకపోతున్నాము అంటారు బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వన్. ఒకవేళ మీకు H0 రిజెక్ట్ అయితే మాత్రం అప్పుడు ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథసిస్ మారినప్పుడు వల్ల మారుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు H1 బేస్ చేసుకుని H0 రిజెక్ట్ అన్నారు అనుకోండి, H2 బేస్ చేసుకుని H0 ఈజ్ యాక్సెప్ట్ అవ్వచ్చు.
అలాంటి కండిషన్స్ రావచ్చు. కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్ మనం సో ఆన్సర్గా తీసుకోవచ్చు. ఇంకా ఫోర్త్ అండి, if H naught rejected at alpha level based on the data, then based on the same data one with which the null hypothesis alternate hypothesis interchange. ఇక్కడే మనకు ఆ కండిషన్ కనబడుతుంది. ఇఫ్ H naught rejected at alpha LOS based on data, then based on the same data means here same size, same numbers, same statistic, one will with the null and alternate hypothesis interchanged. ఈ రెండు ఇంటర్చేంజ్ చేశారు అనుకున్నాం. అంటే ఇంటర్చేంజ్ చేసినప్పుడు చెప్పా కదా మీకు, ఇంటర్చేంజ్ చేసినప్పుడు H నాట్ అనేది H1 బేస్ చేసుకుంటే యాక్సెప్ట్ అవ్వచ్చు, H2 బేస్ చేసుకున్నప్పుడు సో యాక్సెప్ట్ అవ్వచ్చు. కానీ ఈ రెండు ఇంటర్చేంజ్ చేసినప్పుడు మాత్రం సపోజ్ H నాట్ ఈస్ రిజెక్టెడ్ ఆల్ఫా లెవెల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆన్ ది డేటా, H నాట్ ఈస్ రిజెక్టెడ్ అండి, అంటే H1 ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్. మరి H1 యాక్సెప్ట్ అయినప్పుడు మరి అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, మరి రిజెక్ట్ అవ్వాలి కదా, H2 అనేది రాదు కదా. ఇంకా H1 ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వన్. H1 యాక్సెప్ట్ అంటే H నాట్ రిజెక్ట్. ఒకవేళ ఈ రెండు ఇంటర్చేంజ్ చేశారనుకోండి, ఇంటర్చేంజ్ చేసినప్పుడు కూడా మీకు H నాట్ అనేది రిజెక్ట్ చేయబడుతుంది. అంటే మీకు స్పెసిఫైడ్ వాల్యూ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జనరల్గా బేస్డ్ ఆన్ ఎక్స్ బార్ కాబట్టి, సో సమ్ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక చిన్న ప్రాబ్లం తీసుకుంటే H నాట్ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 70 అన్నాం అనుకోండి. H1 ఏమంటాం, మ్యూ గ్రేటర్ దాన్ 70 అంటాం. H2 అంటే మ్యూ లెస్ దాన్ 70. ఇక్కడ ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథిసిస్ అనేది పక్కన పడేయండి. ఇది ఆల్టర్నేటివ్లో రెండో హైపోథిసిస్ పక్కన పడేయండి. ఈ రెండు వాడు ఇంటర్చేంజ్ చేసుకోమంటున్నాడు. నల్ అండ్ ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథిసిస్ చేసుకున్నప్పుడు H naught is rejected at alpha level based on data. Based on the same data, one will with null and alternate hypothesis interchange. అంటే ఇక్కడ మనకి ఎవిడెన్స్ అనేది కరెక్ట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా, ఆ సేమ్ డేటా అనే ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా ఒక థియరిటికల్ అన్నిటికీ ఇదే స్టేట్మెంట్ మనం చెప్పడం అనేది కాదు. ఆల్టర్నేట్ హైపోథిసిస్ మార్చుకున్నప్పుడు H నాట్ రిజెక్ట్ అవుతుంది అంటాడు. ఇప్పుడు నేను H నాట్ అనేది మ్యూ గ్రేటర్ దాన్ 70 అని రాస్తాను, H1 అనేది మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 70 రాస్తాను. ఇలా ఉన్నప్పుడు యాక్సెప్ట్ అయినప్పుడు, ఇలా ఉన్నప్పుడు రిజెక్ట్ అవుతుంది అంటాడు. H నాట్ ఈజ్ రిజెక్టెడ్ అంటాడు. అంటే ఇక్కడ మీకు ఒక నెంబర్ తీసుకుని చెప్పాను. ఇలాంటివి మరి సో డిఫరెంట్ శాంపుల్స్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇదేమో యాక్సెప్ట్, H నాట్ యాక్సెప్ట్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, H నాట్ ఏమైపోయింది, మనకు టెస్ట్ చేస్తే యాక్సెప్ట్ అయిపోయింది. అట్ 5% LOS సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ అన్నాడు కాబట్టి 5% LOS H నాట్ ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్. 5% LOSలో H నాట్ ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్ అని. H నాట్ యాక్సెప్టెడ్, జెడ్ వాల్యూ తీసుకొని జెడ్ క్యాలిక్యులేషన్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు జెడ్ టేబుల్ వాల్యూ యాక్సెప్ట్ అయింది. ఇప్పుడు ఇంటర్చేంజ్ చేసినప్పుడు మ్యూ గ్రేటర్ దాన్ 70 అయింది, మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 70 అయింది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, H నాట్ సో నాకు బేస్ చేసుకుని క్యాలిక్యులేషన్ చేసిన తర్వాత రిజెక్ట్ అవుతుంది. ఒక శాంపుల్ తీసుకొని చెప్పడం అనేది కొంచెం ఇలా డిఫరెంట్ శాంపుల్స్ తీసుకోవాలి. నార్మల్ పాపులేషన్ అని మనం ఎక్కడ వాడు మెన్షన్ చేయలేదండి. ఇంకోటి నార్మల్ పాపులేషన్ చెప్పక్కర్లేదు, బైనామిల్ ఉంటాయి, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఉంటాయి, పాయిజన్స్ ఉంటాయి.
కాబట్టి మనకు మోర్ సూటబుల్ ఆప్షన్స్ 1, 3 అండ్ 4 కూడా మనం కరెక్ట్గా చెప్పలేము. దీనికి ఏమన్నా థియరిటికల్ ఎవిడెన్స్ ఏమైనా ఉందేమో చూస్తాను నేను. ఆ థియరిటికల్ ఎవిడెన్స్ ఏదైనా ఉంటే ప్రూఫ్ అనేది చూస్తే దాన్ని బట్టి ఏమన్నా మనం కరెక్ట్గా జడ్జిమెంట్ చేయగలమేమో చూద్దాం. ఇది ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథసిస్ అనేవి ఇంటర్చేంజ్ చేయడం, ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఈ రెండు ఇంటర్చేంజ్ చేసినప్పుడు రిజెక్ట్ అవుతుంది H0 అనేది కావాలి. ఒక ప్రాబ్లం తీసుకొని మనం చేయాలండి. అప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం బేస్ చేసుకుని H0 రిజెక్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథసిస్ నల్ హైపోథసిస్ మార్చినప్పుడు కూడా అది యాక్సెప్ట్ అయినప్పుడు ఇది రిజెక్ట్ అవ్వాలి, మార్చినప్పుడు రిజెక్ట్ అవ్వాలి. నల్ హైపోథసిస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథసిస్గా ఉన్నప్పుడు యాక్సెప్ట్ అవ్వాలి, మార్చినప్పుడు రిజెక్ట్ అవ్వాలి. అట్లా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకొని మనం టెస్ట్ చేయాలి, లేదంటే థియరిటికల్గా ఏమైనా ఎవిడెన్స్ ఉందేమో చూడాలి. సో ఇట్లా డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ స్టాటిస్టిక్స్ తీసుకొని టెస్ట్ చేయడం అనేది కుదరదు. కాబట్టి సెకండ్ ప్రాబ్లంకి నేను 1, 3 ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ అని చెప్తానండి. మీరు ఏమన్నా ఇంకా చెప్పదలుచుకుంటే చెప్పచ్చు. ఎనీ క్వరీస్? ఓకే, ప్రాబ్లం 3. ప్రాబ్లం 3 కూడా మీకు 2018 దాంట్లో ఇచ్చిందే. H0 ఫంక్షన్ ఇచ్చారు, f of x అండర్ H0 1 యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ 0 less than x less than 1. తర్వాత H1 f1x అలా ఉండాలి సింబల్, అది అని ఎక్స్లే పడ్డాయి. 6x into 1 minus x 0 less than x less than 1. Alpha is test based on the one observation or a sample of x of size 1 is to reject H0 if x into 1 minus x greater than alpha. Identify the correct statement. ఇక్కడ మీకు రెండు కూడా both PDFs does not involve any parameter. ఇక్కడ వన్ శాంపుల్ అబ్జర్వేషన్ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ కూడా మీకు రెండిట్లో కూడా H0 f0 x అనేది 1 అండి, 0 less than x less than 1. ఇంకా పారామీటర్ అనేది ఇక్కడ స్పెసిఫై చేసేసింది, కాబట్టి దీన్ని సింపుల్ హైపోథసిస్ అని చెప్పచ్చు. సింపుల్ హైపోథసిస్ H1 f1x ఇది PDF, నాట్ వెల్ నోన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బట్ వెల్ నోన్ ఫంక్షన్ అండి. మనకి బాగా తెలిసింది ఫంక్షన్, చాలా ర్యాండమ్ వేరియబుల్లో చేస్తూ వచ్చాం. 0 to 1 ఈజ్ ఆల్సో ఏ సింపుల్ హైపోథసిస్, నాట్ ఏ కాంపోజిట్. ఇక్కడ బట్ H1 ఈజ్ ఏ కాంపోజిట్ అంటున్నాడు, కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ మనకు రాంగ్ అండి. ఇక్కడ సింపుల్ టు సింపుల్ కాన్సెప్ట్, అది సింపుల్ టు కాంపోజిట్ అని ఇచ్చాడు, సింపుల్ టు సింపుల్ కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు టెస్ట్ క్రైటీరియా మనం టెస్ట్ చేద్దామని. L1/L0 greater than K. సో సింగిల్ అబ్జర్వేషన్ కాబట్టి డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ టేక్ 6x into 1 minus x by 1 is greater than K, implies x into 1 minus x greater than C, greater than C by cross multiplication అంది తీసుకుంటే మనకు అది వస్తుంది. x greater than x into 1 minus x.
ఆప్షన్ 1 ఇది. దిస్ ఇస్ ఆప్షన్ 2. సో ఇది నేను ఈ ఫార్మాట్స్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ అనేవి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫాలో ఉండాలి. వాడు x ఇంటూ 1 - x గ్రేటర్ దాన్ ఆల్ఫా అన్నాడు వాడు ఇచ్చిన కాన్సెప్ట్లో. x ఇంటూ 1 - x గ్రేటర్ దాన్ ఆల్ఫా అని వాళ్ళే ఇచ్చారు. రిజల్ట్ h0 ఇఫ్ x ఇంటూ 1 - x గ్రేటర్ దాన్ ఆల్ఫా అని ఇచ్చారు. అది సి వాల్యూ ఆల్ఫా అయింది. దాన్ని బేస్ చేసుకుని టెస్ట్ క్రైటీరియా అనేది x వాల్యూస్ మనం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫాలో ఉండాలి. సో x ఇంటూ 1 - x గ్రేటర్ దాన్ ఆల్ఫా, x - x స్క్వేర్ మైనస్ ఆల్ఫా గ్రేటర్ దాన్ 0, x స్క్వేర్ మైనస్ x ప్లస్ ఆల్ఫా ఈజ్ లెస్ దాన్ 0. రూట్స్ అండి దీనికి. సో మైనస్ b అంటే +1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ 4 ఆల్ఫా డివైడింగ్ బై 2. ఎక్స్ లిమిట్స్ చూద్దాం దీంట్లో. 1/2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 - 2 స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 - 4 ఆల్ఫా బై 2. 1/2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ square root of 1/2 minus 2 alpha. One by 2 1 minus alpha రావాలి. ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్ ఉండాలి. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ కాన్సెప్ట్లో 1/2 ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1/2 మైనస్ 2 ఆల్ఫా. 1/2 మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1/2 మైనస్ 2 ఆల్ఫా. సరే నేను చూస్తానండి. ఈ ఫార్మాట్లో లెంగ్త్ ఎక్కువ అవుతుంది, ఒకసారి చూసి చెప్తాను. థర్డ్ ప్రాబ్లం చూద్దాం. అది ఒకసారి హైదరాబాద్ పేపర్లో ఉన్నాయి. ఇది ఒకసారి చూసి నేను వీటిలో ఏది కరెక్టో చూసి అప్పుడు చెప్తాను. గ్యాప్ ఉందాం. ప్రాబ్లం నెంబర్ 4. ఇది థియరిటికల్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ట్రూ? ఇవి యాక్చువల్గా ఈ రెండు కూడా 4, 5 MLEs కాన్సెప్ట్లోటివి, అంటే థియరీ ఆఫ్ ఎస్టిమేషన్లో. అయినా మనం ఒకసారి ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. అక్కడ చెప్పాల్సిన ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి, మరి అక్కడ మిస్ అయిపోయినట్టున్నాయి. శాంపుల్ మీన్ అనేది ఇప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ఆప్షన్. శాంపుల్ మీన్ ఈజ్ అన్బయాస్డ్ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ మీన్. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ. సార్ మీకు చెప్పే ఉంటారు ఇవి. సో పాపులేషన్ మీన్ ఎప్పుడు కూడా లై బిట్వీన్ -∞ to +∞. ఇక్కడ అర్థమెటిక్ మీన్ ఆఫ్ ది ర్యాండమ్ శాంపుల్ ఫ్రమ్ సమ్ పాపులేషన్ విత్ ఫైనైట్ మీన్ అన్నాడు. ఈజ్ అన్బయాస్డ్ ఫర్ ద పాపులేషన్ మీన్. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అండి. సెకండ్ ఆప్షన్లో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ S స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా స్క్వేర్. క్యాపిటల్ S స్క్వేర్ అన్బయాస్డ్ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ వేరియన్స్. కానీ క్యాపిటల్ S స్క్వేర్ ఫార్ములా 1/n-1 సమ్మేషన్ xi - x బార్ హోల్ స్క్వేర్ ఉండాలండి. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో స్మాల్ s స్క్వేర్ ఇచ్చారు. ఆ ప్రింటింగ్లో s స్క్వేర్ అనేది క్యాపిటల్ S స్మాల్ s అని, స్మాల్ s కూడా అట్లాగే పడుతుంది ప్రింటింగ్లో. కాబట్టి జాగ్రత్తగా చూడండి, ఫార్ములాని బేస్ చేసుకునే చెప్పాలి. వాళ్ళు ఇచ్చింది ఏంటంటే స్మాల్ s స్క్వేర్ అని. స్మాల్ s స్క్వేర్ నాట్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా స్క్వేర్. యాక్చువల్గా స్మాల్ s స్క్వేర్ ఫార్ములా ఏంటంటే, సో n-1/n సిగ్మా స్క్వేర్, దీన్ని 1 - 1/n ఇంటూ సిగ్మా స్క్వేర్. యాజ్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ స్మాల్ s స్క్వేర్ టెన్స్ టు సిగ్మా స్క్వేర్. n ఈజ్ లార్జ్ అయితేనే, ఆ మాట చెప్పలేదు వాడు, n ఈజ్ లార్జ్ అని చెప్పలేదు. కాబట్టి సో నౌ మనకు డెఫినెట్గా ఆప్షన్ బి అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది. ఆప్షన్ బి ఫెయిల్. ఆప్షన్ బి కేసులో మనం తీసుకున్నది ఏంటంటే స్మాల్ s స్క్వేర్. స్మాల్ s స్క్వేర్ ఈజ్ బయాస్డ్ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ వేరియన్స్. క్యాపిటల్ S స్క్వేర్ ఉండాలి మనకు. ఇది రాంగ్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్. సి అండి. పాపులేషన్ మొమెంట్స్
శాంపుల్ మొమెంట్స్. సో శాంపుల్ మొమెంట్స్ అనేవి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎంఆర్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూఆర్ డాష్. ఎంఆర్ డాష్ ఈక్వల్ టు మ్యూఆర్ డాష్ అంటే మెథడ్ ఆఫ్ మొమెంట్స్లో మనం ఆ కాన్సెప్ట్స్కి వెళ్తాం మనం శాంపుల్ మొమెంట్స్ పాపులేషన్ మొమెంట్స్ కంపేర్ చేసినప్పుడు శాంపుల్ మొమెంట్ అబౌట్ ఆరిజిన్ అండి, అబౌట్ ఆరిజిన్ కేస్, నాట్ అబౌట్ పాయింట్, నాట్ అబౌట్ మీన్. శాంపుల్ మొమెంట్ ఈజ్ అన్బయాస్డ్ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ మొమెంట్. ఇక్కడ మళ్ళీ మీకు అబౌట్ ఆరిజిన్ కేసులో మనకు నాన్ సెంట్రల్ మొమెంట్స్ సెంట్రల్ మొమెంట్స్ ఈక్వల్ అండి. అబౌట్ మీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కేసులో. ఈ కండిషన్స్ అన్ని బేస్ చేసుకొని అబౌట్ ఆరిజిన్లోనే మనం అక్కడ మీన్ వాల్యూ కూడా 0 అని కాన్సెప్ట్లోనే వెళ్తాం. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో శాంపుల్ మొమెంట్స్ శాంపుల్ మొమెంట్ ఈజ్ అన్బయాస్డ్ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ మొమెంట్. ఇంకోటి మనకు ఇన్వేరియన్స్ ప్రాపర్టీ అనేది అన్బయాస్డ్ ఎస్టిమేటర్లో ఉండదండి. ఇన్వేరియన్స్ ప్రాపర్టీ ఉండటం వల్ల మీకు కన్సిస్టెన్సీ అనే దానికి అంటే ఒక టీ అనేది కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ థీటా అయితే T² ఈజ్ కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ θ². అది ఇన్వేరియన్స్ ప్రాపర్టీ అని చెప్పుకుంటారు. T ఈజ్ ఏ కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ θ, T² ఈజ్ ఏ కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ θ² బేస్డ్ ఆన్ ది ఇన్వేరియన్స్ ప్రాపర్టీ. MLEలో కూడా ఉంటుంది ఇన్వేరియన్స్ ప్రాపర్టీ, MLE కూడా ఉంది, కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్ కూడా ఉంది, అన్బయాస్డ్ ఎస్టిమేటర్ లేదు. అందుకని ఇన్ జనరల్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎనీ అన్బయాస్డ్ ఎస్టిమేటర్ ఈజ్ అన్బయాస్డ్. రాంగ్ అండి. The function of any unbiased estimators is unbiased. ఈ స్టేట్మెంట్ రాంగ్. కాబట్టి ఏసీలు మాత్రమే మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ అండి, బీడీలు రాంగ్ ఆన్సర్స్. ఈ అన్బయాస్డ్ ఎస్టిమేటర్స్ అనేవి మనం ఫంక్షన్స్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు అబౌవ్ కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్స్ MLEస్లో ఇన్వేరియన్స్ ప్రాపర్టీ ఉంది కాబట్టి రాయొచ్చు. ఇప్పుడు x బార్ ఈజ్ MLE ఆఫ్ మ్యూ, x² MLE ఆఫ్ μ², రూట్ ఆఫ్ x బార్ ఈజ్ MLE ఆఫ్ రూట్ ఆఫ్ μ, 1/x బార్ MLE ఆఫ్ 1/μ. ఇవన్నీ కూడా MLEs కాన్సెప్ట్లో రాసుకోవచ్చు. ఇన్వేరియన్స్ ప్రాపర్టీ అనేది ఒకటి జాగ్రత్తగా అలవాటు చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ 5th క్వశ్చన్ కూడా థియరిటికల్ క్వశ్చన్, ఇది కూడా ఎస్టిమేషన్లోదే. Based on MLEs and MLEs are consistent. MLEs need not be unbiased estimators. MLEs are most efficient estimators. MLEs are sufficient estimators if sufficient estimators exist. అది ఉండాలండి. MLEs are sufficient. MLEs are sufficient estimators. కానీ if sufficient estimator exist ఉండాలి. MLEs are need not be unbiased estimators. MLEs ఎప్పుడు కూడా unbiased estimators కావు, need not be unbiased estimators అన్నారు. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్లో 5th దానిలో MLEs ఆర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్, MLEs ఆర్ కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్స్. కాబట్టి కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్ సపరేట్గా నేర్చుకోకర్లేదు మీరు. కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్ ప్రాపర్టీస్ ఏవి గుర్తుపెట్టుకోకర్లేదు. కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్ కావాలంటే MLE ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. డెఫినెట్గా అది MLE, అది కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్ అవుతుంది. MLE ఆఫ్ ఎనీ అన్నోన్ పారామీటర్ θ ఈజ్ ఎ కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ దట్ పారామీటర్. x బార్ అనేది MLE ఆఫ్ θ అయితే x బార్ ఈజ్ ఎ కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్ అవుతుంది. ఇది ఒక ప్రాపర్టీ అండి మీకు. ఆప్షన్ బి, MLEs ఆర్ MLEs are most efficient estimators. Most efficient estimators. Most efficient estimators. If it is most efficient estimator, it is the most efficient in the class of estimators. అంటే ఉన్న వాటిలో ఎస్టిమేటర్స్ 5 ఉండొచ్చు, 10 ఉండొచ్చు, చాలా ఉండొచ్చు. వాటిలో MLE ఎస్టిమేటర్ అండి. ఒక పారామీటర్ కనుక్కోవడానికి మనకు మెథడ్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఎస్టిమేటర్ ఉండొచ్చు, MLE ఎస్టిమేటర్ ఉండొచ్చు, లీస్ట్ స్క్వేర్ ఎస్టిమేటర్ ఉండొచ్చు, మినిమం chi² ఎస్టిమేటర్స్ ఉండొచ్చు. ఇట్లా రకరకాల ఎస్టిమేటర్స్ ఉంటాయి. ఆ ఎస్టిమేటర్స్లో
MLE అనేది మోస్ట్ ఎఫిషియెంట్ ఎస్టిమేటర్ అవుతుంది. అంటే దానికి వేరియన్స్ తక్కువ ఉంటుందండి. మోస్ట్ ఎఫిషియెంట్ ఎస్టిమేటర్ అంటే వేరియన్స్ తక్కువ ఉంటుంది. వేరియన్స్ ఆఫ్ MLE estimator is less compared to any other estimator. MLEs are sufficient, but sufficient estimator exist అనే బోర్డు ఇవ్వలేదు వాడు. మరి అక్కడ నాకు ఇవ్వలేదు కాబట్టి నేను ఆప్షన్గా తీసుకోలేను. ఈ ఫస్ట్ రెండు కరెక్టేనండి. అలాగే సి ఆప్షన్ నేను పార్షియల్గా కరెక్టే, కానీ కంప్లీట్ కరెక్ట్ కాదు. MLEs are unbiased estimators అంటాడు. MLEs are need not be unbiased estimators. MLEs are need not be unbiased estimators. కాబట్టి MLE బాగా నేర్చుకోండి, మెథడ్ ఆఫ్ మూమెంట్ నేర్చుకోండి, చాలా వాటికి మీరు ఆన్సర్ రాయొచ్చు. MLE ఏంటంటే అది అన్బయాస్డ్ ఎస్టిమేటర్ 90% కాదండి, 90% కాదు. కొన్ని కేసుల్లో అవుతాయి, కొన్ని కేసులు X బార్ ఉంది. X బార్ is MLE of mu, X బార్ is unbiased estimator, X బార్ is consistent estimator, X బార్ is most efficient estimator compared with sufficient estimators. ఈ థియరీ ఆఫ్ ఎస్టిమేషన్లో షార్ట్ టిప్స్ అనేవి నేను మళ్ళీ చెప్తానండి. మీకు మళ్ళీ రివిజన్ క్లాస్ ఉంటుంది, అప్పుడు మీకు కాన్సెప్ట్ చెప్పుకుంటూ వస్తాను. మనకు మోర్ పవర్ఫుల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఎస్టిమేషన్లో అనేది మెయిన్ చూసాం. మెథడ్ ఆఫ్ ఎస్టిమేటర్స్, ఎస్టిమేట్ కనుక్కోవడానికి మెథడ్స్, క్రైటీరియాస్, అన్బయాస్డ్, కన్సిస్టెన్సీ, సఫిషియన్సీ, ఎఫిషియన్సీ. ఈ క్రైటీరియాస్ వేరు, మనకు మెథడ్స్ వేరండి. క్రైటీరియా బేస్ చేసుకొని అంటే అది మెథడ్ MLE ద్వారా వచ్చింది అన్బయాస్డ్ అవుతుందా, MLE ద్వారా వచ్చిన ఎస్టిమేటర్ సఫిషియన్సీ అవుతుందా, MLE ద్వారా వచ్చింది కన్సిస్టెంట్ అవుతుందా, MLE ద్వారా వచ్చింది ఎఫిషియెంట్ అవుతుందా, అలా 4 అయితే గుడ్ ఎస్టిమేటర్ అంటారు. MLE ద్వారా వచ్చింది గుడ్ ఎస్టిమేటర్ అంటారు. ఇప్పుడు MLE ద్వారా వచ్చింది మోస్ట్ ఎఫిషియెంట్ ఎస్టిమేటర్ అన్నాడు, బట్ ఇది గుడ్ ఎస్టిమేటర్ అవుతుందా, అన్బయాస్డ్ ఎస్టిమేటర్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి గుడ్ ఎస్టిమేటర్ కాదు. సఫిషియెంట్ ఎస్టిమేటర్ అవుతుంది ఎప్పుడు సఫిషియన్సీ ఎగ్జిస్ట్ అయితే. సఫిషియన్సీ అనేది అంటే ఇక్కడ MLE is the function of sufficient estimators. MLE is the function of sufficient estimators. మరి ఫంక్షన్ ఆఫ్ సఫిషియెంట్ ఎస్టిమేటర్ అంటే ఏముండాలి, సఫిషియన్స్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి, సఫిషియెంట్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి. కాబట్టి ఇవి చాలా ఉంటాయండి. ఇవన్నీ నేను మీకు మొత్తం కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా ఒకసారి రివైజ్ చేయడం వల్ల మీకు మోర్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్లో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. MSQ చెప్పాను, ఒక్కటి పెండింగ్ పెట్టారండి, అది కొంచెం క్లారిటీ ఇవ్వాలి. నేను అది చూసిన తర్వాత చెప్తాను మీకు. ఇంకేదైనా మీకు డౌట్స్ ఉంటే అడగండి దీంట్లో రిగార్డింగ్ దిస్ వన్. మనోజ్ రాలేదా సార్? మనోజ్ సార్, ఈ MSQL అంటే యాక్చువల్గా 3 ఉన్నాయి. యాక్చువల్గా వెయిటేజ్ ఆఫ్ ది IITలో MSQsలో 1, 2 పెద్దగా మనకు లేవు టెస్టింగ్ హైపోథెసిస్లో మోడల్స్, బట్ కొన్ని వేరే యూనివర్సిటీస్లో కూడా యాడ్ చేశాను. వీటిని చెప్పిన వాటిలో డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి? అప్పుడు డౌట్స్ అంటే ఒకసారి నేను చూసుకుంటే నాకు క్లారిటీ వస్తుంది సార్. ఇప్పుడు అంతా క్లారిటీ సార్ మళ్ళీ అవి ఎందుకంటే ఉదాహరణకి లింకప్ అంటే న్యూమరికల్ ప్రాబ్లం ఉంటే ఒక రకంగా ఉంటుంది, థియరిటికల్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు జడ్జిమెంట్ కష్టం, ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్ అనేది. ఒకసారి MSQలో అన్నీ కరెక్ట్గా అనిపిస్తాయి, ఒకసారి అన్నీ రాంగ్ అనిపిస్తాయి. మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మనకు MSQలో 4 ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ అనిపిస్తుంటాయి, 4 ఆప్షన్స్ రాంగ్ అనిపిస్తుంటాయి, ఒక్కోసారి 1 మాత్రమే కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది, 1 కూడా ఉండొచ్చు ఆన్సర్. కంపల్సరీగా 1 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలనే రూల్ ఏం లేదు. MSQ అంటే 1 or more అంటాడు అంతే, దాని మీనింగ్ అది ఇచ్చిన వాడు 1 or more. IITsలో ఇప్పుడు దాకా మనం చూసినట్లయితే 1 or more వస్తున్నాడు, 1 అనేది MSQలో తక్కువ, 1 or more ఉంటున్నాయి, 1 లేదా 2, 3,
4 కూడా ఉంటున్నాయి. ఇక్కడ ఏంటంటే థియరిటికల్ బేస్ ఇస్తున్నప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. టెస్టింగ్ హైపోథిసిస్లో టెస్ట్ ఫంక్షన్ గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. న్యూమరికల్ ఆన్సర్ టైప్ ప్రాబ్లమ్స్కి వెళ్ళే ముందు టెస్ట్ ఫంక్షన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తే మీకు న్యూమరికల్ ఆన్సర్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఈజీగా చూసుకోవచ్చు. అంటే ఈ హైపోథెసిస్ మళ్ళీ చెప్తానన్నారు కదా సార్ మీరు కొందరికి ఇట్లా చెప్తాను, మళ్ళీ రివిజన్ క్లాస్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ మనం రివిజన్ క్లాస్లో ముందు టెస్టింగ్ హైపోథిసిస్, తర్వాత ఎస్టిమేషన్, ఇవన్నీ కూడా చెప్పాలి. అయిపోగానే మళ్ళీ స్టార్ట్ చేద్దాం. అదే నాకంటే నాకు ఈ ఎగ్జామ్స్ వల్ల ఇంకా అవును, క్లారిటీ రాలేదు ఈ టాపిక్ మీద. కొద్దిగా మీరు తప్పకుండా తర్వాత చెప్తే నేను తప్పకుండా. ఓకే ఓకే. నెక్స్ట్ న్యూమరికల్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్కి వెళ్ళే ముందు మనకు టెస్ట్ ఫంక్షన్ ఒకటి ఉందండి. అది టెస్ట్ ఫంక్షన్ ద్వారా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎన్పి లెమ్మలోనే కాన్స్టెంట్ వాల్యూ L1/L0 గ్రేటర్ దెన్ K. ఆ L1/L0 డస్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఎనీ శాంపుల్ అబ్జర్వేషన్. X follows uniform 200 under H0 under H1 యూనిఫామ్ 2, 4 అంటాం. దీని యొక్క పీడిఎఫ్ 1/2, ఇక్కడ పీడిఎఫ్ 1/2. అప్పుడు L1/L0 గ్రేటర్ దాన్ K అని తీసుకుంటే ఇది ఎన్పి లెమ్మా కాన్సెప్ట్, సింగిల్ అబ్జర్వేషన్. డైరెక్ట్గా మనం హియర్ ఈజ్ ఫంక్షన్ అండర్ 1 x/f of 2 of y is greater than K implies 1/2/1/2 greater than K. This value 1 greater than K అని వచ్చింది. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనకు కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుందండి ప్రాబ్లం చేయడం. శాంపుల్ అబ్జర్వేషన్స్ లేవు దీనిలో, సింగిల్ అబ్జర్వేషన్ అన్నాడు. ఇలాంటి కేసెస్ సింగిల్ అబ్జర్వేషన్ అంటారు. ఇక్కడ మనకు టెస్ట్ ఫంక్షన్ కాన్సెప్ట్ కావాలి. ఆ టెస్ట్ ఫంక్షన్ ఎలా ఉంటుందో మనం చూద్దాం. కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, ప్రాపర్టీస్ నేర్చుకొని చేయొచ్చు. మనకు నాన్ ర్యాండమైజ్డ్ టెస్ట్లు, ర్యాండమైజ్డ్ టెస్ట్లు అని ఉంటాయి. నాన్ ర్యాండమైజ్డ్, ర్యాండమైజ్డ్ టెస్ట్. ఇక్కడ ప్రీ డిటర్మైన్డ్ అండి, క్రైటీరియా ప్రీ డిటర్మైన్డ్ ఉంటుంది. నాన్ ర్యాండమైజ్డ్ ఇక్కడ క్రైటీరియా ఏమో మనం బేస్డ్ ఆన్ ది డిస్ట్రిబ్యూషన్. ర్యాండమైజ్డ్ టెస్ట్ అని 2 రకాలు ఉంటాయి. సో వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ తెలుసుకోవాలి మేము. ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ అనేది అవసరం. ఇప్పటికే దీని మీద మనం 1-2 ప్రాబ్లమ్స్ మనం చెప్తూ వచ్చాము కాబట్టి మోర్ క్లారిటీ కోసం మనం ఇది నేర్చుకోవాలి. లెట్ X equal to is a sample contains sample observations but finite case అండి, be a random sample అన్నాడు. be a random sample from a population with PDF
f of x comma theta. Theta belongs to parametric space. Theta belongs to parametric space. ఈ parametric space అనేది మీకు సార్ కూడా చెప్పుంటారు. For binomial parametric space P lie between 0 to 1, both are excluding values. Poisson distribution lambda greater than 0. Normal distribution mu lie between minus infinity plus infinity, sigma square greater than 0. Exponential theta greater than 0. ఇట్లా parametric space అనేది డిఫైన్ చేస్తారు. Let x equal to x1, x2 and so on, xn be an observed sample of x. Observed sample of capital X. ఇక్కడ టెస్ట్ ఫంక్షన్ అనేది మనం డిఫైన్ చేయాలి. ఇప్పుడు రీసెంట్ పేపర్స్ లాస్ట్ 5 years పేపర్స్ మనం గమనిస్తే మనకు టెస్ట్ ఫంక్షన్ బేస్ చేసుకునే ప్రాబ్లం అనేది ఇస్తున్నారు. పీజీ లెవెల్లో ప్రాక్టికల్గా అవసరం కూడా. కంప్లీట్ రాసిన తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ రిజెక్టింగ్ h0 when capital X equal to small x is known a test function or a critical function and is denoted by phi of x. Remember this one. Test function notation universal అండి. ప్రపంచం మొత్తం మీద అన్ని చోట్ల ఎక్కడైనా సరే ఏ బుక్లో అయినా సరే ఎనీ టెక్స్ట్ బుక్ ఇంటర్నేషనల్ నేషనల్ లెవెల్ టెస్ట్ ఫంక్షన్ డినోటెడ్ బై phi of x. దీనికి మనకు కండిషన్స్ if phi of x is equal to 1, then h0 reject h0 రిజెక్ట్ అయినప్పుడు 1 అని తీసుకోవాలి. is equal to 0, then accept h0. ఇలా డిఫైన్ చేసుకోవాలి. ఏ ప్రాబ్లం అయినా ఈ విధంగా తీసుకుంటాం. ఇంకొకటి ఉంది, ఇస్ గామా. ఇది గామా ఆర్ కే అంటారు. మనకు సింబల్ కొన్ని పుస్తకాల్లో గామా రాస్తారు. మేము మెజారిటీ బుక్స్లో గామా, మన రెఫరెన్స్ బుక్స్లో కూడా అదే ఉంటుంది. దెన్ రిజెక్ట్ h0 if gamma lie between 0 to 1, gamma lie between 0 to 1 with probability gamma. ఈ స్పెషల్ కేసు ఇలా టెస్ట్ ఫంక్షన్ని డిఫైన్ చేస్తారు. యాక్చువల్గా ఇది సెంటర్లో రాసుకుంటే మీకు మోర్ క్లారిటీ. ఇది మామూలు స్మాల్ phi of x, క్యాపిటల్ ఏం కాదండి. మళ్ళీ మీరు సార్ ఇది ఏమన్నా సిడిఎఫ్ అవుతుందా, నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క సిడిఎఫ్ అని అనుకోవద్దండి. జస్ట్
Test function denoted by phi of x. టెస్ట్ ఫంక్షన్ ఇలా డిఫైన్ చేస్తాం. నాన్ ర్యాండమైజ్డ్కి ర్యాండమైజ్డ్ టెస్ట్కి డిఫరెన్స్ అనేది తెలుసుకోవాలి. నాన్ ర్యాండమైజ్డ్లో ఏం చేస్తారంటే శాంపుల్ స్పేస్ మనం 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తాం. డబ్ల్యూ బార్ అంటాం. డబ్ల్యూ బార్ ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే డబ్ల్యూ యూనియన్ డబ్ల్యూ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పారామెట్రిక్ స్పేస్ అవ్వాలండి. ఇట్స్ కాల్డ్ పారామెట్రిక్ స్పేస్ అవ్వాలి. డబ్ల్యూ ఇంటర్సెక్షన్ డబ్ల్యూ బార్ is equal to 5 అవ్వాలి. డైకోటోమస్ క్లాసిఫికేషన్ అంటారు. If the value of x, small x, the value x of capital X యొక్క వాల్యూ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. సమ్ సి అనో లేకపోతే ఎక్స్ అనో వస్తారు. ది ఎక్స్ ఫాల్స్ ఇన్ డబ్ల్యూ, రిజెక్ట్ హెచ్ నాట్. ఎక్స్ ఫాల్స్ ఇన్ డబ్ల్యూ బార్, యాక్సెప్ట్ హెచ్ నాట్. The x falls in అంటే x belongs to small x belongs to w అయితే h నాట్ రిజెక్ట్ చేయాలి. రిజెక్ట్ h నాట్. రిమార్క్ అని రాద్దాం. స్మాల్ x belongs to w, రిజెక్ట్ h నాట్. స్మాల్ x belongs to w bar, accept h నాట్. This test is non-randomized test example. ఈ నాన్ ర్యాండమైజ్డ్ టెస్ట్లో మనం టెస్ట్ ఫంక్షన్ ఈ విధంగా రాస్తారు. ఎక్కడైనా మీకు టెస్ట్ ఫంక్షన్ ఈ విధంగా ఉంటే 1 0 అనే కాన్సెప్ట్లో ఉంటే ఇఫ్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ, ఇఫ్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ బార్. ఇది నాన్ ర్యాండమైజ్డ్ టెస్ట్ అనుకోండి. ఎక్కడ మీకు ప్రాబబిలిటీ కాన్సెప్ట్స్ అనేది లేవు దీంట్లో. శాంపుల్ స్పేస్, హోల్ శాంపుల్ స్పేస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 పార్ట్స్, డైకోటోమస్ క్లాసిఫికేషన్ అంటారు. నెక్స్ట్ రిమార్క్ 1 ఇది. రిమార్క్ 2, we choose the test function phi of x conveniently so that pre-assigned level is achieved. టెస్ట్ ఫంక్షన్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. మనమే చెప్పాం కదా, ఒక టెస్ట్ ఫంక్షన్ ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత మనకు ఆల్ఫా అనేది ఒక ప్రీ అసైన్డ్ లెవెల్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు టెస్ట్ ఫంక్షన్ మనం బెస్ట్ టెస్ట్ ఫంక్షన్ చేస్తాం. such a procedure is called randomized test procedure. randomized test procedure అంటారు దీన్ని. అంటే ఎట్లా వస్తుంది ప్రీ అసైన్డ్ లెవెల్ బేస్డ్ ఆన్ ది టెస్ట్ ఫంక్షన్. ఎలా వస్తుంది ఇది బేస్డ్ ఆన్ టెస్ట్ ఫంక్షన్? బేస్డ్ ఆన్ ది గివన్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్స్ ఆర్ ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్. అది బైనామిల్ అవ్వచ్చు, నార్మల్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా మనకు డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అవ్వచ్చు.
ఇక్కడ మీకు టెస్ట్ ఫంక్షన్ బేస్ చేసుకున్న రిమార్క్స్లో ఆల్ఫా అనేది జనరల్గా మనం ఆల్ఫా ఫార్ములా ఈ విధంగా రాసుకున్నాం, హెచ్ నాట్ ఈస్ ట్రూ. దీన్ని ఇప్పుడు టెస్ట్ ఫంక్షన్ కాన్సెప్ట్లో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఫై ఆఫ్ ఎక్స్ అని రాయొచ్చు. అండర్ థీటా is equal to theta belongs to parametric space. ఇది హెచ్ నాట్ బేస్ చేసుకున్నాం. అలాగే బీటా ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ బార్, h1 is true. ఇది దీనికి టెస్ట్ ఫంక్షన్ కాన్సెప్ట్లో మనకు ఫార్ములా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ అండర్ థీటా 1 minus phi of x, 1 minus phi of x. Here theta belongs to the parametric space based on under h naught, parametric space based on under h1. ఇది under h naught, under h1. ఇంకా 1 minus beta probability of x belongs to w under h1, expectation of theta phi of x. ఈ రెండు ఒకటే చూడండి, రెండు ఒకటే నొటేషన్స్, కానీ theta belongs to parametric space under h1, అది డిఫరెన్స్. ఈ నొటేషన్స్ వాడి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆల్ఫా ఇచ్చినప్పుడు దాని మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి, బీటా ఇచ్చినప్పుడు మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి మనం ఈక్వల్ చేసి దాని నుంచి మనం చేయాల్సి ఉంటుంది. టెస్ట్ ఫంక్షన్ కాన్సెప్ట్లో రిమార్క్ 1, 2లేమో ర్యాండమైజ్డ్, నాన్ ర్యాండమైజ్డ్ టెస్ట్ గురించి చెప్పాం. రిమార్క్ 3లో ఫార్ములాలు ఇచ్చాం. ఇది మీకు అర్థం కావడానికి ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఒకటి డీల్ చేస్తాను. ఎగ్జాంపుల్, x values 0, 1, 2, p naught అంటే అండర్ h naught 0.1, 0.4, 0.5, సమ్ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీస్ 1, ఐఐటీలో ఇచ్చిన మోడలే. 0.02, 0.08, 0.9, సమ్ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీస్ is equal to 1 అయింది. One can show that there are uncountable number of most powerful test. Alpha is equal to 0.6 అని ఇచ్చారు. For testing h naught, p is equal to p naught versus h1, p is equal to h naught, x follows p naught అండి. Here x1, x follows p1. ఇక్కడ టెస్ట్ ఫంక్షన్ ఈ విధంగా డిఫైన్ చేసుకోవాలి. phi of x 1, gamma 1, 0 అని చెప్పాలి. If x equal to 0, 2, if x equal to 1, అదర్వైజ్. సార్ మాకు ఎలా తెలుస్తుంది ఇవన్నీ కూడా, మాకు ఏ విధంగా ఈ కాన్సెప్ట్ తెలుస్తుంది? మాకు ఇక్కడ గామా, ఇది గామా అండి. ఇలా తీసుకోవాలని ఏంటంటే మనకు యాక్చువల్గా బిగినింగ్లోనే మనకు ఒకటి రాసుకున్నాం, రిజెక్ట్ అనేది. ఇక్కడ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ టెస్ట్ రిజెక్ట్ h naught if alpha is equal to 0.6 అనే కేసు. ఇప్పుడు x వాల్యూ 0, 0.5, x equal to 0 and 2, x equal to 0 and 2.
అంటే ఒక క్రైటీరియా బేస్ చేసుకొని మనం టెస్ట్ చేయడమేనండి. ఇక్కడ మీకు 0.1, 0.5 అంటే 0.6 రిజెక్ట్ H0 అన్నప్పుడు 1 తీసుకోవాలి. యాక్సెప్ట్ H0 అన్నప్పుడు 0 తీసుకోవాలి. రిజెక్ట్ H0 if the gamma lie between 0 to 1 ఉన్నప్పుడు విత్ ప్రాబబిలిటీ వాల్యూ. ఆ కండిషన్ మీద బేస్ చేసుకుని నేను డిఫైన్ చేశాను. ఇప్పుడు ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.06 అండి. 0.6 ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.6. Now 0.6 దీని ఫార్ములా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ phi of x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా అని చెప్పచ్చు. 0.6 expectation of H0 phi of x, that is equal to expectation definition you know very well, summation x into p of x. X value 0 అయినప్పుడు 1, 0 into 1. So 1 అయినప్పుడు gamma 1 into gamma plus 2 అయినప్పుడు 1. That is equal to 0.6 is equal to దీన్ని ఈ విధంగా రాస్తాం. X value 0 plus here is X value 1 into gamma, X value 2 into 1. For what values of 0.6 is equal to X value 0కి వాడు ఇచ్చిన టేబుల్లో అండర్ H0 X value 0కి ఎంత మనకు 0.1, X value 1 అయినప్పుడు 0.4 ఇంటూ గామా, ఇది X value 2 అయినప్పుడు 0.5. 0.6 is equal to 0.6 plus 0.4 gamma. So 0.4 gamma is equal to 0 implies gamma is equal to 0. So gamma is equal to 0. Input test function phi of x is equal to 1, x equal to 0 and 2, gamma 0, otherwise kuda 0 ane kada, kabatti x equal to 1 ఇలా డిఫైన్ చేస్తారు. అంటే ఆల్ఫా బేస్ చేసుకొని మనం ఆ విధంగా చెప్పచ్చు. ఇవి సింపుల్ కాన్సెప్ట్లో ఉన్న ప్రాబ్లం. ఇక్కడ x ఈక్వల్ టు 1 రాసే బదులు అదర్వైజ్ అని రాసుకోవచ్చు. ఇంకా అదర్వైజ్ ఇదంతా బేస్డ్ ఆన్ ఆల్ఫా అండి. మీరు మళ్ళీ రెండో దాంతో కంపేర్ చేయొద్దండి, P1తో కంపేర్ చేయొద్దు. ఎందుకంటే P0 అంటే అండర్ H0 బేస్ చేసుకుని చెప్పాను. మనం కావాలంటే మనకు బీటా కాన్సెప్ట్ ఇచ్చాడనుకోండి, 1 పవర్ ఇచ్చాడనుకోండి 1 మైనస్ బీటా, అప్పుడు మనం P1 తీసుకుని చేయాలి. పవర్ ఇచ్చినప్పుడు మనం 1 మైనస్ బీటా అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకొని టెస్ట్ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేయాలి. ఇది కొంచెం మనకు డిఫరెంట్గా ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ అండి. అదే మనకు ఎన్పి లెమ్మాతో రిమార్క్ 4 ఎన్పి లెమ్మా ఫార్మాట్లో ఎన్పి లెమ్మా అనేది బేస్డ్ ఆన్ టెస్ట్ ఫంక్షన్. ఎన్పి నీమన్ పీర్సన్ థీరం అనేది వేరండి, అది పీజీ లెవెల్లో వస్తుంది. ఇక్కడ H0 L0 వర్సెస్ H1 L1 అంటాడు. ఆల్ఫా లై బిట్వీన్ 0 to 1 లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్. టెస్ట్ ఫంక్షన్ ఇలా డిఫైన్ చేస్తున్నారు. phi of x ఈక్వల్ టు 1 if L1 by L0 is greater than k, gamma if L1 by L0
is equal to K. 0 L1 by L0 is less than K. నీమన్ పియర్సన్ కాన్సెప్ట్ ఇలా టెస్ట్ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసుకుంటే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ఈజీగా చేయొచ్చండి. వేర్ K and gamma determined by expectation of test function is equal to alpha under H0. మీకు ఈ మొత్తం కండిషన్ అండి, ఇది 1 అనండి, ఇది 2 అనాలి. If a test satisfy 1 and 2 for some K and gamma, then it is MP test. It is most powerful test for testing H0 versus H1 at level alpha. ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. అది ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షనా డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ అనేది మీరు చూడాలండి. ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ కాన్సెప్ట్, డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ కాన్సెప్ట్ చూసుకోవాలి. ఒకవేళ ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ అయితే ఇది 1 అవుతుంది. డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ అనుకో లెస్ దాన్ K వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు మీకు టెస్ట్ ఫంక్షన్లో ఇక్కడ 0 అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకోవాలి. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎనీ టెస్ట్ ఆఫ్ ది ఫార్మ్ అంటాడు, జనరల్ ఫార్మాట్ ఇది. ఇక్కడ మీకు గామా అనేది లై బిట్వీన్ ఆల్వేస్, దిస్ గామా ఈజ్ ఆల్వేస్ లై బిట్వీన్ 0 and 1 అండి. ఎప్పుడు కూడా గామా అనేది ఎప్పుడు కూడా బోత్ ఆర్ ఇంక్లూజివ్ అంటున్నాడు. లై బిట్వీన్ 0 and 1, ఇందాక కూడా 0 వచ్చింది మనకు. ఎంపీ టెస్ట్ ఈజ్ సైజ్ ఆఫ్ H0 అగైనెస్ట్ H1. ఇక్కడ K ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ అయితే నోట్ K ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ if the test phi of x is equal to 1, 0. Likelihood function under theta naught given x is equal to 0. K value infinity అయినప్పుడు ఇది కండిషన్. If likelihood function under H0 given x is equal to greater than 0 అయినప్పుడు, పాజిటివ్ వాల్యూ అయినప్పుడు, గ్రేటర్ దాన్ 0 అయినప్పుడు ఇది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎంపీ టెస్ట్. ఎంపీ టెస్ట్ ఆఫ్ సైజ్ ఆల్ఫా ఆఫ్ సైజ్ 0 అండి, ఆఫ్ సైజ్ 0 for testing H0 against H1. ఈ ఎంట్రన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వరకు మీరు పెద్దగా ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నామంటే రేపు పీజీ లెవెల్లో వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం టెస్ట్ ఫంక్షన్ గురించి బేసిక్ అనేది అవసరం మీకు. అందుకే ఇంట్రడక్షన్ కాన్సెప్ట్ లాగా నేను చెప్పాను. ఒక చిన్న ప్రాబ్లం తీసుకొని మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాము గామా వాల్యూస్, ఒక మనం ఒరిజినల్గా అసలు ఇది మనకు ఎగ్జిస్టింగ్ థియరం అంటారు ఎన్పీ లెమ్మా కాన్సెప్ట్లో. మనం ఆల్రెడీ ఎన్పీ లెమ్మాలో ఇవన్నీ పట్టించుకోవట్లేదు. ఇప్పుడు మనం ఎన్పీ లెమ్మా రాసేటప్పుడు
L1 by L0 greater than K మనం తీసుకున్నప్పుడు x బార్ గ్రేటర్ దాన్ C వస్తే అది 1 అన్నది, అదర్వైజ్ 0 అని చెప్పాలి. దాన్ని బేస్ చేసుకుని చేస్తాం. కొన్ని చోట్ల ఈ గామా అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఈ గామా బేస్ చేసుకొని మనం చెప్పాల్సి ఉంటుంది. అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్లో మీకు టెస్ట్ ఫంక్షన్ అనే కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే చాలు. అంటే వాడు ఆన్సర్స్ ఈ ఫార్మాట్లో ఇస్తుంటాడు. టెస్ట్ ఫంక్షన్ అనేది φ(x) అనే ఫార్మాట్లో ఇస్తుంటారు. కాబట్టి ఈ స్ట్రక్చర్ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఇప్పుడు మనకు న్యూమరికల్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ అండి. న్యూమరికల్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ అవి మొత్తం మనకు 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్, 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఈ న్యూమరికల్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా కొంచెం 1 or 2 మోడల్స్ మనకు ఫ్రీక్వెంట్గా అడిగిన పేపర్ మనకు లాస్ట్ టైం పేపర్స్లో ఇచ్చినవే ఉన్నాయి. అవి మీకు ఈవినింగ్ మళ్ళీ క్లాస్ పెట్టి చెప్తానండి. ఇవాళే కంప్లీట్ చేసేస్తాను. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 2 hours అయిపోయింది. మీకు కూడా నెట్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, నాకు కూడా కొంత నెట్ స్లో అవుతూ ఉంది. సో సార్ అంకమరావు సార్ మీకు క్లాస్ చెప్పారేమన్నా? ఇంకా మీకు క్లాస్ మెసేజ్ పెట్టినా ఏమ్మా? ఈవినింగ్ మార్నింగ్ సెండ్ చేస్తాను. ఈవినింగా? ఇవాళ ఈవినింగ్ తీసుకుంటా అన్నారా లేకపోతే తీసుకోనని చెప్పారా? ఈవినింగ్ తీసుకుంటాను అని మెసేజ్ చేశారు. ఇవాళ ఎస్ సార్తో మాట్లాడి నేను ఏదో నా క్లాస్ కానీ సార్ క్లాస్ కానీ ఉంటుంది. నా క్లాస్ పెడితే సిలబస్ అయిపోతుంది అది. అందుకని నేను సార్తో మాట్లాడి చూద్దాం, ఎవరో ఇద్దరిలో ఒకళ్ళు క్లాస్ అనేది కండక్ట్ చేస్తాం. టైమింగ్స్ మీకు చెప్తాను మీకు. దాన్ని బట్టి వాళ్ళ న్యాట్ క్వశ్చన్స్, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫ్లో ఉంది కాబట్టి ఈజీగా అర్థమవుతాయి. న్యాట్ క్వశ్చన్స్ పెద్దగా ఇబ్బంది ఏం లేదు కాబట్టి 10 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అవి చెప్పేస్తాను. ఆ 10 క్వశ్చన్స్ సార్ని మాట్లాడి ఒకసారి టైమింగ్స్ అనేది మీకు వాట్సాప్లో పెడతాను. దాని ప్రకారంగా ఫాలో అవ్వండి. ఎప్పుడు అనేది టైమింగ్స్ అనేది ఈవినింగ్ సార్ ఎప్పుడు చెప్తారో చూసి క్లాసు, దాన్ని బట్టి మేము ప్లాన్ చేస్తాం. ఈ రికార్డు అయింది మీకు